Hello, aspirants. How are you? I hope you're doing great. I hope your preparation is absolutely on the peak. We have discussed 12 rapid fire exams, and all the 12 rapid fire exams were absolutely bang on, productive, and absolutely marks fetching. Today, I'm going to seriously discuss mock test 213, uh, rapid fire 13. Well, we are only two steps to reach our milestone. I have promised you 15 rapid fires free of cost to all the students who are a part and parcel of Everest and who are not a part and parcel of Everest. For them, this is going to be a game changer. For them, this is going to be a milestone, a new milestone, and definitely those who are preparing solidly and seriously for this particular September's exam, I'm sure these mocks are going to really play a very sheet anchor role, change the dimension of your life. Today, in this particular series, I am going to discuss 13th rapid fire, 14th and 15th is the day when I am going to wind up my show, and after that I'll meet you in tier 2 exams. Hopefully you're enjoying my explanations. Hopefully you're learning lots and lots of vocabulary and grammar rules. Hopefully you are just sharing this particular videos to your friends too, so that they can also enrich their English to procure and secure 50 out of 50 in English. Here we go with the first question of the day. Yeah. The first question of the day. Question number 76. Select the most important antonym of the underlined word. The word is spurious medicine can be fatal to the patient. What is he saying? Spurious medicine can be fatal to the patient. Your word that has been underlined is or highlighted is spurious, contemptuous, genuine, inferior, virtuous. You need to write the antonym. The question has started with an antonym. సో ఇన్ మై ప్రీవియస్ క్లాస్ నా క్లాస్ కనుక మీరు రోజు నియమంగా ఫాలో చేస్తున్నారు, క్రమంగా చూస్తున్నారు, నిష్టతో చూస్తున్నారు, లైఫ్లో ఏదో చేయాలని చూస్తున్నారు అంటే ఇలాంటి వర్డ్స్కి నేను చక్కగా నేర్పించానండి. స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఓవర్ ఎంతూజియాస్టిక్గా నా క్లాస్లో వింటున్నారు. వొకాబులరీ ఎన్రిచ్మెంట్ క్లాసెస్ మీకు ఫ్రీగా చెప్పాను. యూట్యూబ్లో వీడియోస్ నేను ఫ్రీగా చెప్పాను. ఎవరైతే నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడలేదు వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూడండి. 100% ఏదైతే వొకాబులరీ నేను అక్కడ టీచ్ చేశానో అది ఎగ్జామ్లో రావడానికి సిద్ధంగా ఉంది సార్. డెఫినెట్లీ 100% ఏవైతే సార్ ఎగ్జామ్లో చెప్పారో, సార్ క్లాస్లో చెప్పారో ఆ వొకాబులరీని కూడా రివైజ్ చేయండి. అన్నిటినీ రివైజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ అన్ని రకాలుగా ప్రిపరేషన్ కనుక జరిగితే డెఫినెట్లీ మీ మార్క్స్ అనేవి 50 out of 50 ఎక్కడ పోవు. ఇంగ్లీష్లో స్పూరియస్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఫేక్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ బోగస్. ఫేకు, బోగస్సు, ఫ్రాడు, కౌంటర్ఫీటు, ఫోర్జరీ, మాకు, ఆర్టిఫిషియలు, సూపర్ఫిషియలు, స్యూడో, ఏదైతే నకిలీగా ఉంటుందో దాన్ని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు స్పూరియస్ లిక్వర్ అంటారు, సారా నకిలీ సారాని. సిగ్నేచర్స్ ఫేక్ ఉందనుకోండి అది ఫోర్జరీ అంటారు. అదే మన కరెన్సీ ఫేక్ ఉందనుకోండి దాన్ని కౌంటర్ ఫీట్. అదే మన పోలీస్ మ్యాన్ ఫోర్స్ ఫేక్ ఉందనుకోండి దాన్ని స్యూడో అంటారు. ఎగ్జామ్ ఫేక్ ఉందని దాన్ని మాక్ ఎగ్జామ్ అంటారు. రైట్ సార్. సో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. I don't want to make this one a lengthy one. Spurious is bogus, fake, counterfeit, specious. Yeah. దీనికి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. కాంటెంప్చువస్, జెన్యున్, ఇన్ఫీరియర్ అండ్ వర్చువస్. కాంటెంప్చువస్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ స్కాన్ఫుల్, something which is disrespectful, disdainful, something which is humiliating and insulting. That is really a contemptuous issue, something which is also controversial and nobody will try to attempt it. Something which is not respectful, disdainful, scornful, insolent. Right sir?
This is a wonderful word from examination point of view. Her attitude was very contemptuous, means she was behaving in a very bad, uncivilized, rude, impolite, disrespectful manner. Yeah. The books I brought from the market are genuine, and the books supplied by the Everest Coaching Institute are also genuine. Genuine is nothing, something which is original, real, authentic, verity, veritable. Huh? Right, sir? Genuine is authentic, real, actual. And the next word is inferior. I don't purchase inferior qualities goods. I always purchase branded goods. Inferior is bad, low quality. He is inferior to me. He is my subordinate. He is my associate. He is my co-worker. You can also call inferior. అంటే నాకంటే కింద పని చేస్తున్నాడు. అసోసియేట్ అనొచ్చు, సబార్డినేట్ అనొచ్చు, కోవర్కర్ అనొచ్చు. ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ నేను కొనను. ఇన్ఫీరియర్ అంటే ఏవైతే చెత్త క్వాలిటీ గూడ్స్ ఉంటాయో, బ్యాడ్ గూడ్స్ ఉంటారో, ఇన్ఫీరియర్ ఉంటుందో, లో క్వాలిటీ గూడ్స్ ఉంటారో దాన్ని ఇన్ఫీరియర్ అంటారు. సబార్డినేట్, జూనియర్, మీనియల్, అండర్లయింగ్. సెకండ్ మీనింగ్ ఇస్ low quality. Yeah, you can see there are so many virtuous people in this world. Especially you have seen Asim Premji, then you can see Bill Gates, then you might have seen many good people who are very virtuous, very right, very ethical, very ethos, very upright, very honest, very sincere. ఎవరైతే నిజాయితీ పరితంగా ఉంటారో, ఎక్కడ ఎవరిని మోసం చెయ్యరో, వాళ్ళని మనము వర్చువస్, అప్రైట్, ఎథికల్, లా అబైడింగ్, ఎథిక్స్, మొరాలిటీ, మోరల్, ఎథికల్, గుడ్ అండ్ రైటియస్. రైట్ సార్? క్వశ్చన్ ఏంటి? స్ప్యూరియస్ లిక్వర్ ఆర్ స్ప్యూరియస్. స్ప్యూరియస్ అంటే నకిలీ. నకిలీకి ఆపోజిట్ ఏంటి సార్? అసలీ. అసలీ అంటే ఏంటి? ఒరిజినల్. ఒరిజినల్ ఎక్కడుంది? ఒరిజినల్ ఇక్కడుంది. జెన్యున్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Select the most appropriate. We are now watching this particular video. This is 13th rapid fire, mock number 213. Your mentor and coach, Jain sir. Maladroit. The 4 options which are given to you is skillful, arrogant, inept, awkward. Right. Maladroit is something, he did the work in a maladroit way. If at all, if he have done it in a very adroit way, we would have won the game, or we would have fared better. ఎప్పుడైనా ఒక సిచ్యువేషన్ని చాలా క్లమ్సీగా, చాలా ఇనెప్ట్గా, చాలా ఇన్ఎఫిషియెంట్గా, చాలా ఆక్వర్డ్గా, చాలా ఫ్లంబ్లింగ్గా, చాలా బంగ్లింగ్గా డీల్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఈ స్టైలస్ పెన్ పట్టుకున్నా. ఇఫ్ మై యాక్టివిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్, ఈ పెన్ అనేది నా చేతిలోకి వెళ్ళి పడిపోతుంది. మామూలుగా పెన్నుని నేను పట్టుకోలేకపోతున్నానా అంటే నేను ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను? ఐఎమ్ బిహేవింగ్ ఇన్ మాలడ్రాయిట్ వే. క్లమ్సీగా పట్టుకున్నాను, పెన్ ఇరిగిపోయింది. ఈ పెన్ వర్త్ ఇస్ 2500 ఇన్ ద మార్కెట్. స్టైలస్ పెన్, డిజిటల్ పెన్, బోర్డు మీద రాయడానికి పనికేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ఒక పనిని మనం పాడు చేసేస్తామో, సరిగ్గా చెయ్యము, దాంట్లో మన శ్రమని పెట్టము, మన ఫోకస్ని పెట్టము, మన కాన్సన్ట్రేషన్ని పెట్టము, దాన్ని మాలడ్రాయిట్ అంటారు. మాలడ్రాయిట్ అంటే ఇనెప్ట్, ఆక్వర్డ్, క్లమ్సీ, గాకీ, గౌచీ, fumbling, bumbling. Yeah, the students who are watching this particular video, especially this mock 213, are absolutely skillful. Skillful ante intelligent, clever, talented, adept, adroit, dexterous, one who is a maestro, virtuoso, connoisseur, ace, doyen, crackerjack, adept, adroit. చాలా ఎక్స్పర్ట్ అనమాట. ఎవరైతే చాలా ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారో, చాలా తెలివి ఉంటుందో, చాలా చాతుర్యం ఉంటుందో వాళ్ళని స్కిల్ఫుల్ అంటారు. స్కిల్ఫుల్ వర్కర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దుబాయ్. ఇండియన్ స్కిల్ఫుల్ వర్కర్స్ ఆర్ ఫేమస్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. Arrogant. Oh my God. Already explained you in my last mock explanation. Arrogant means one who is very proud, obstinate, arrogant, hubristic, supercilious, conceited, bumptious, egotistical, vanity, narcissism, narcissist. Oh my God, there are so many words. ఎవరికైతే చాలా అహంకారం ఉంటుందో, గర్వం ఉంటుందో,
నేను అనే వర్డ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాడు, మనము అనే వర్డ్ని అసలు లెక్క కూడా చేయడు. నేను అనేవాడు చాలా ఆరోగెంట్ అనమాట, అబ్స్టినేట్ అనమాట, ప్రౌడ్ అనమాట, కన్సీటెడ్ అనమాట, హాటీ, బోస్ట్ఫుల్. ఇనెప్ట్ అన్న మాలడ్రాయిట్ అన్న సేమ్ సార్. ఇనెప్ట్ అంటే క్లమ్సీ, గాకీ, గాచీ, ఇన్కంపీటెంట్. ఆక్వర్డ్ సినోనిమ్, ఇది కూడా సినోనిమ్. గాకీ, గౌచ్, ఇన్ఎలిగెంట్. చక్కటి వర్డ్స్. ఈ వర్డ్స్ అన్నీ మీ పుస్తకాల్లో నాకు కనిపించాలి సార్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ వర్డ్స్ని మీరు మరవద్దు. ఈ వర్డ్స్ ఎగ్జామ్లో కనిపించే ఛాన్సెస్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయన్నమాట. మాలడ్రాయిట్ అంటే ఇనెప్ట్. సో దీనికి ఆపోజిట్ ఏమైపోతుంది? మాలడ్రాయిట్ అంటే ఇన్కంపీటెంట్గా చేయడం అనమాట. దానికి ఆపోజిట్ ఏమైపోతుంది? డెఫినెట్లీ స్కిల్ఫుల్ అయిపోతుంది సార్. చక్కగా చేయడం అనమాట, టాలెంటెడ్గా చేయడం, స్మార్ట్గా చేయడం. మాలడ్రాయిట్ అంటే ఇనెప్ట్, క్లమ్సీ. సో క్వశ్చన్ నంబర్ what you call 78. Select the most appropriate option to fill in the blank. After years of hard work, the architect's vision finally dashed in the form of a magnificent building. కొన్ని సంవత్సరాల దాకా కష్టపడిన తర్వాత ఆ ఆర్కిటెక్ట్ యొక్క విజన్ డెఫినెట్లీ రియాలిటీగా మారింది. ఏ రూపంలో? ఆ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ బిల్డింగ్ రూపంలో. చాలా సంవత్సరాల దాకా కష్టపడ్డాడు, దాని తర్వాత ఆ మ్యాగ్నిఫిషెంట్ బిల్డింగ్ని అతను కట్టాడు. క్యాపిట్యులియేటెడ్, మేనిఫెస్టెడ్, మాలిఫైడ్, విటియేటెడ్. క్యాపిట్యులేటెడ్ అన్ని మంచి మంచి వర్డ్స్ సార్. నిజంగా చెప్పాలంటే హార్డ్ కేటగిరీలో వేయచ్చు. క్యాపిట్యులేటెడ్ అంటే ఏంటి? వాట్ డూ యూ మీన్ బై క్యాపిట్యులేటెడ్? ఎస్, హీ క్యాపిట్యులేటెడ్ బిఫోర్ ద పోలీస్. క్యాపిట్యులేట్ అంటే ఏంటి? సరెండర్ అవ్వడం. గివెన్, ఈల్డ్, lay down, show the white flag. Capitulated is nothing but surrender yourself, yield, given, succumb. Capitulated. Yeah. Well, your throat is not good. Your voice is totally manifesting that you are not well. Manifested is nothing but to show, to display, టు సిగ్నల్, టు జెస్చర్, సిమ్టమ్స్. ఏదైనా సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి, సపోజ్ మనకు ఒక డిసీజ్ ఉందనుకోండి, దాని సిమ్టమ్స్ కనిపించగానే డాక్టర్ ఏం చేస్తే, ఎస్ యువర్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్ ఆర్ దే ఆర్ యువర్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ మేనిఫెస్టింగ్ దట్ యు హావ్ గాట్ సమ్ క్రానిక్ డిసీజ్. ఇట్ కుడ్ బి హై బ్లడ్ ప్రెషర్, ఇట్ కుడ్ బి మెలిటస్, డయాబెటీస్. సో manifestation or manifesting or manifested is showing, indicate, prove, exhibit. Best word is bespeak. Mollifying, yes, you have to mollify your girlfriend, your boyfriend, your younger brother. Mollifying is nothing but appease. ఎవరికైనా నచ్చజెప్పడం. placate, pacify, mollify, conciliate, appease, placate, pacify, conciliate. Vitiated, లాస్ట్ మాక్లో కూడా చెప్పానమాట, దేన్నైనా ఒరిజినాలిటీని భంగం చేయడం. ఎప్పుడైతే ఒక ఒరిజినల్ థింగ్ ఉంటుందో దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీని తగ్గించడం, 100%ని 70% చేయడం. యా, the character of the fantastic politician was vitiated by the corruption charges. Vitiated ante enti? Something which is debase, debauch, degrade, corrupt. Debase, debauch, deprave and corrupt. Lovely words. Manaku word adgade enti? After years of hard work, the architect's vision finally dashed in the form of magnificent building. కనిపించింది అతని యొక్క హార్డ్ వర్క్. క్యాపిట్యులేటెడ్, సరెండర్. ఇక్కడ దేని గురించి? అతను ఏమైనా దొంగనా సరెండర్ చేయడానికి? లేదు. మేనిఫెస్ట్, కనిపిస్తుంది. ఎస్, మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్, ఎస్, రావచ్చు. మాలిఫైడ్, అపీజు, ప్లాకేట్ రాదు, కరప్ట్ రాదు. సో ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మేనిఫెస్టెడ్ అనే వర్డ్ మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట.
After years of hard work, the architect's vision finally manifested in the form of magnificent building. కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి హార్డ్ వర్క్ చేశాడు కాబట్టే అతని యొక్క విజన్ అనేది ఆ బిల్డింగ్ రూపంలో మనకి కనిపిస్తుంది. ఆ కనిపించడాన్ని ఇంగ్లీష్ని మేనిఫెస్ట్ అంటారు కదా, ఇండికేట్, ప్రూవ్, ఎగ్జిబిట్, డిస్ప్లే, షో, సిగ్నల్, జెస్చర్. యా, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి. లాస్ట్ టైం కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం చాలా హాస్యంగా దాన్ని డిస్కస్ చేసుకున్నాం అనమాట. సెల్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అన్నమాట. రైట్, టిపికల్ క్వశ్చన్స్ పెట్టానండి సో దట్ యూ కెన్ ఎంజాయ్. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ హోమోనిమ్. హోమోనిమ్స్ కూడా అడుగుతున్నాడు అప్పుడప్పుడు. సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ హోమోనిమ్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. The archaeologist carefully studied the ancient Rhine. సిమిలర్గా సౌండింగ్ ఉంటుంది కానీ డిఫరెంట్ స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి సార్. హోమోనిమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. రైన్, రన్, దాన్ని ఇక్కడ రైనే అంటారు కానీ రియూన్ అంటారు, రియూన్. సో రైన్ అంటే ఏంటి? డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ అశోక, డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ అలెగ్జాండర్, డ్యూరింగ్ ద రైన్ ఆఫ్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, థింగ్స్ వర్ అబ్సల్యూట్లీ క్రిటికల్. ఇండియా was under their clutches and we need to free ourselves. వాళ్ళ యొక్క రూల్ని రైన్ అంటారు. సావరినిటీ, రూల్, కంట్రోల్, సావరినిటీ, కంట్రోల్ ఆర్ గవర్న్. రెయిన్ అంటే వర్షం, ఇది మీకు తెలిసిందే. రెయిన్ అంటే ఏంటి? దేనైనా కంట్రోల్ చేయడం. గుర్రం బాగా వేగంగా పరుగుతుంది అనుకో, రెయిన్స్తో కంట్రోల్ చేస్తాం. ఏవైతే ఆ లెదర్ స్టాప్స్ ఉంటాయో దాన్ని రెయిన్స్ అంటారనమాట. దేన్నైనా కంట్రోల్ చేయడం, ఆ కంట్రోల్ని రెయిన్ అంటారనమాట. దేన్నైనా ఆపడం, కర్బ్, రెస్ట్రెయిన్, కంట్రోలు. రైట్. రూన్ ఇది ఒక రోమన్ ఆల్ఫాబెట్, జర్మానిక్ అంటే లెటర్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ జర్మానిక్ ఆల్ఫాబెట్. A letter of ancient Germanic alphabet belonging to Roman category or Roman alphabet అనొచ్చు. A letter of ancient Germanic alphabet belonging to Roman alphabet అనమాట. సో ఇప్పుడు ఆర్కియాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే మామూలుగా భూమిల్ని తవ్వి దాంట్లో దొరికిన పురాతన వస్తువుల్ని సంగ్రహిస్తాడు, పరిశీలిస్తాడు, ఎగ్జామిన్ చేస్తాడు, దాని తర్వాత దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తాడు, రీసెర్చ్ పేపర్స్ కూడా రాస్తాడు. మరి ఇక్కడ ఆర్కియాలజిస్ట్కి రెయిన్కి ఏం పని లేదు కదా, డ్యూరింగ్ ద రూలు. వానకేం పని లేదు, కంట్రోల్కి ఏం పని లేదు. సో ఆప్షన్ ఈజ్ ర్యూన్ అనమాట. RUNE. 79 ఆన్సర్ ఈస్ D. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ అవర్ ఫేవరెట్ క్లోజ్ టెస్ట్. లెట్స్ సీ వాట్ ద క్లోజ్ టెస్ట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్. Yeah, the close test. The Supreme Court of India has taken an dash view of two fundamental rights dash in the Constitution, right to life and liberty under Article 21 to dash the need to protect lives and livelihoods dash climate change. One of the toughest and most pressing global challenges. The significance of the court's verdict delivered on March 21, uploaded on the SC's website on Saturday, cannot be overstated. Evidence for the vulnerability of Indians to climate change dash mounting by the day. So this is a very important close test and you have to look it in a broader perspective. He is talking about the Supreme Court of India has taken a very it is of a particular opinion about the fundamental rights which are given to Indians. The specially two important fundamental rights that we are trying to focus our attention upon, right to life and liberty under Article 21 and the need to protect lives and livelihoods. So definitely we have to protect the lives and livelihoods because of the climate change. One of the toughest and the most dangerous problem that is existing in the world
right now. That is climate change, that is global warming. Yeah, and it has taken a serious view of that. The significance of the court's verdict delivered on March 21. So the significance, the most important thing of the verdict, that is the decision taken by the court, uploaded on the SC's website on Saturday, cannot be overstated. He says that the verdict is very much uploaded on the website and it cannot be exaggerated. Overstated is nothing but overemphasized. Evidence for the vulnerability of Indians to climate change dash mounting by the day. So definitely ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ మూలంగా ఇండియన్స్ అనేవాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా గురవుతున్నారు. సో ఆ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రపంచాన్నే మార్చేస్తుందన్నమాట. ఇంతకుముందు ప్రపంచం ఇంత పొల్యూటెడ్ లేకుండే, కానీ మనిషి యొక్క స్వార్థం వల్ల, మనిషి యొక్క what you call because of his selfishness, there has been significant change in the climate, especially global warming. So definitely we have to safeguard the climate. So చూద్దాం, మరి ఆప్షన్స్ కూడా కొంచెం మరీ ఈజీవి కావు, మరీ టఫ్ ఏం కావు, చూద్దాం చేయగలుగుతాం. The Supreme Court of India has taken a dash view of two fundamental rights. Dash in the Constitution, right to life and liberty under Article 21. The lives and livelihoods of climate change, one of the toughest and most pressing of the global challenges. కొంచెం టఫేనండి. The Supreme Court of India has taken a dash view of two fundamental rights: exclusive view, inclusive view, expansive view, intensive view. సో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంతకు ముందే చెప్పాను అనమాట, ఈ క్లోజ్ టెస్ట్లో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన సిగ్నిఫికెంట్ వర్డిక్ట్ అనమాట సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చింది, అది క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి. అండ్ డెఫినెట్లీ మనం రెండు ఫండమెంటల్ రైట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము, రైట్ టు లైఫ్ అండ్ రైట్ టు లిబర్టీ. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టేకెన్ అ డాష్ వ్యూ ఆఫ్ టూ ఫండమెంటల్ రైట్. ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్ అంటాం, అంటే కంప్లీట్, టోటల్. ఎక్స్క్లూసివ్ షోరూమ్ ఆఫ్ అడిడాస్, టోటల్. ఇంక్లూజివ్, ఇంక్లూజివ్ అంటే ఏంటి? ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ ఆల్ టాక్లెస్, ఆల్ ఇంక్లూడెడ్. ఆల్ ఇంక్లూడెడ్. Expansive view, yes, parents should have expansive view, broad view. Intensive coaching, intensive view అంటే rigorous, strong. ఇప్పుడు ఇంత చక్కగా మీకు అన్ని వర్డ్స్ యొక్క మీనింగ్స్ అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను. ఎక్స్క్లూజివ్ షోరూమ్, ఎక్స్క్లూజివ్ వ్యూ రాదండి. ఇంక్లూజివ్, దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఇట్స్ సోల్డ్ ఆల్ ఇన్క్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, అంటే ఆల్ ఇన్క్లూడెడ్. బ్రాడ్, ఎక్స్పాన్సివ్ వ్యూ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ప్రబలంగా ఉంది. ఇంటెన్సివ్ వ్యూ అయితే రాదు. ఇంటెన్సివ్ కోచింగు, ఆల్ ఇన్క్లూజివ్, ఎక్స్క్లూజివ్, expansive is the right answer. The Supreme Court of India has taken an expansive view of two fundamental rights dash in the Constitution, obtained in the Constitution, enshrined in the Constitution, enlightened in the Constitution, inclined in the Constitution. లో ఏదైతే ఇవి ఉన్నాయో దాని గురించి ఒక బ్రాడ్ వ్యూ సుప్రీం కోర్ట్ తెలియజేసిందనమాట. ఒప్టైన్ అంటే ఏంటి? ఐ ఒప్టైన్ ద సర్టిఫికేట్. ఒప్టైన్ అంటే ఏంటి? ప్రొక్యూరు, రిటైను, ప్రొక్యూరు, టేక్. ఎన్ష్రైన్డ్ అంటే ఏంటి? లే డౌన్ ఆర్ లేడ్ డౌన్. ఇన్కార్పొరేటెడ్ అనొచ్చు. ఇన్కార్పొరేట్. ఎన్లైటెండ్ అంటే ఏంటి? fully aware of, educated, learned. He is an enlightened person, అంటే highly learned person.
ద రూల్స్ ఆర్ ఎన్ష్రైన్డ్ ఇన్ అవర్ హోలీ బుక్స్. ఇంక్లైన్డ్ అంటే ఏంటి? స్లోప్. ఇంకో ఇంక్లైన్ అంటే పెంచాంట్. ఎంత చక్కగా రాశానండి మీకు అర్థమయ్యేటప్పుడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆ 2 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్ టు లిబర్టీ అండ్ రైట్ టు లైఫ్ అనమాట, ఈ 2 ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నాయి అంటే ఏంటి? ఒబ్టైన్డ్ అంటామా? అనము. ఆర్ ఎన్ష్రైన్డ్ అంటామా? 100% కరెక్ట్ అండి. ఆర్ ఎన్ష్రైన్డ్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. కొంచెం ఇంగ్లీష్ వచ్చిన ఎన్లైటెండ్, ఇన్క్లైన్డ్ అండ్ ఒబ్టైన్డ్ అనే వర్డ్స్ ఇక్కడ పని చెయ్యవు. రైట్. ఆర్ ఎన్షైన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ right to life and liberty under Article 21 to dash, to baseline the need, to underline the need, to hardline the need, to streamline the needs. ప్యాసేజ్ కొద్దిగా ఈజీగానే అనిపిస్తున్నాయి కానీ ఆప్షన్స్ టఫ్ ఉన్నాయి సార్. బేస్ లైన్ అంటే ఏంటి? బేస్ లైన్ ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్. దేన్నైనా కంపేర్ చేస్తే స్టార్టింగ్ పాయింట్. అండర్లైన్ ద నీడ్ అంటే హైలైట్ చేయడం, ఫోకస్ చేయడం. హార్డ్ లైట్ అంటే అన్కాంప్రమైజింగ్. స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే ఎఫిషియంట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్ట్రీమ్ లైన్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్టిట్యూట్. అంతా చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంది. హీఈస్ ఎ హార్డ్ లైన్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ అ పర్టిక్యులర్ రిలీజన్ అంటే అన్కాంప్రమైజింగ్. అండర్లైన్, మనం ఎప్పుడైనా అండర్లైన్ చేస్తే దాన్ని ఏం చేస్తాం? హైలైట్ చేస్తాం. బేస్ లైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. బేస్ లైన్ వస్తుందా? రాదు. నేను చెప్తున్నాడు అక్కడ ఆర్టికల్ 21, 2 ఫండమెంటల్ రైట్స్ enshrined in the Constitution, right to life and liberty under Article 21 to dash the need to protect lives and livelihood. సో డెఫినెట్లీ సుప్రీంకోర్టు దాన్ని హైలైట్ చేస్తుందన్నమాట. ప్రాణాలు డెఫినెట్లీ ప్రొటెక్ట్ చేయాలా. దేని గురించి మాట్లాడుతుంది సుప్రీంకోర్టు? షీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్లైమేట్ చేంజ్, ద నీడ్ టు సపోర్ట్ లైఫ్స్ అండ్ లైవ్లీహుడ్స్ ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్, ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ దివాళీ అంటాం. ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్, ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ జరిగే ముందు దాన్ని ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ డే అంటాం, ఆన్ ద ఈవ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే అంటాం. సో ఆన్ ద ఈవ్ అయితే రాదు. దట్ ఈజ్ అ బిగ్ ఇఫ్, సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఏదైతే జరగదో దానికప్పుడు ఈ ఫ్రేజ్ యూజ్ చేయం. దట్ ఈజ్ అ బిగ్ ఇఫ్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ అంటే టు కన్ఫ్రాంట్ విత్. ఎప్పుడైతే టు కాన్ఫ్రాంట్ విత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, something which is not possible, something that is as big as, something which is not possible on the eve of అంటే on the occasion. So definitely if for instance కూడా కాదు, in the face of సరే క్లైమేట్ చేంజెస్ కనుక వస్తే దాని యొక్క రిపర్కషన్స్, దాని యొక్క రామిఫికేషన్స్, దాని యొక్క రిజల్ట్స్ చాలా డేంజరస్గా ఉంటుంది. కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు దీని మీద చాలా ఎక్కువగా ఒత్తిడి పెడుతుందన్నమాట. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క ప్రాబ్లం అనేది చాలా పీడిస్తుంది. ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెస్సింగ్ గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్. ఎవ్వరూ దానికి పరిష్కారం తేలేకపోతున్నారనమాట. చూడండి, వింటర్ సీజన్లో సమ్మర్ కనిపిస్తుంది, సమ్మర్ సీజన్లో వానలు పడిపిస్తాయి, వానల సీజన్లో సమ్మర్ కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఎందుకు అవుతున్నాయి అనుకుంటున్నారు? ఒక్కసారి మీరు దీర్ఘంగా ఆలోచించారా? ఒక్కసారి సీరియస్గా ఆలోచించారా? ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ క్లైమేట్ చేంజ్. The significance of the court's verdict delivered on March 21, uploaded on the SC's website, Supreme Court's website on Saturday, cannot be overstated. Overstated ante overemphasized. Evidence for the vulnerability. Yes, Indians ఈ క్లైమేట్ చేంజ్కి చాలా ఎక్కువగా గురవుతారు. ఆ గురి అవ్వడాన్నే ఇంగ్లీష్లో వల్నరబిలిటీ అంటారు. టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ మౌంటింగ్ బై ద డే, ఆర్ మౌంటింగ్, వాజ్ మౌంటింగ్, వర్ మౌంటింగ్. సో సింగులర్ ఉండాలి కాబట్టి వరు తీసేస్తున్నా. పాస్ట్ టెన్స్లో లేదు, రోజు దాని యొక్క ప్రెషర్ ఎక్కువైతుంది కాబట్టి ఎవిడెన్స్ ఫర్ ద వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ టు క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ మౌంటింగ్ బై ద డే. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అండి, అంత ఈజీ అయితే కాదు. ఎందుకంటే 3 క్వశ్చన్స్ చాలా టఫ్ అండి. ఎక్స్క్లూజివ్, ఇన్క్లూజివ్, ఒబ్టైన్డ్, ఎన్ష్రైన్డ్, అండర్లైన్, బేస్ లైన్.
అండ్ ఆన్ ది ఈవ్ ఆఫ్, ఇది కొంచెం టఫే అండి. కానీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఎక్కడ నిరాశపడొద్దు, ట్రై చేస్తూ ఉండాలా. ఎంత టఫ్ క్లోజ్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అంత ఎక్కువ మీ ప్రిపరేషన్ అనేది జరుగుతుంది, అంత ఎక్కువ మీకు మార్కులు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి. రైట్. 85. It can get extremely cold during the winters. క్వశ్చన్ నంబర్, ఇట్ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్. చదివేటప్పుడు సెంటెన్స్లో ఎలాంటి మిస్టేక్ లేదనే అనిపిస్తుంది, బట్ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉందన్నమాట. ఇట్ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్. మామూలుగా దీన్ని క్వాలిఫై చేయడానికి కోల్డ్, కోల్డర్, కోల్డెస్ట్ అంటే ఇది అడ్జెక్టివ్ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక యాడ్వర్బ్ క్వాలిఫై చేస్తుంది. ఎక్స్ట్రీమ్లీ, ఇట్ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్. రైటా? ఇట్ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద వింటర్స్. ఆన్సర్ ఇస్ డి. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి. క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. ఇట్ కెన్ గెట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ డ్యూరింగ్ ద winters. So shall we move on to the next question? Question number 86. The karaoke program was planned by the club was a grand success. The karaoke program was planned by the club was a grand success. సో మిస్టేక్ ఏంటి? ద కరియోకే ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ప్లాన్ బై ద క్లబ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. క్లబ్ ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ని ప్లాన్ చేసిందనమాట. ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది కరియోకే ప్రోగ్రామ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ సార్. మామూలుగా పార్టీస్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒక జపనీస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట కరియోకే. మ్యూజిక్ నడుస్తుంది, కానీ ఆ మ్యూజిక్ మధ్యలో పాపులర్ సాంగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని మ్యూజిక్ మాత్రం నడుస్తుంది. ఆ వర్డ్స్, ఆ లిరిక్స్ అందులో రావు. అది మనమే పాడుకోవాలా. పాడుకుంటూ డ్యాన్స్ చేసుకోవాలా, ఎంజాయ్ చేసుకోవాలా, హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫన్ అండ్ ఫ్రాలిక్, హ్యావ్ సమ్ అడ్వెంచర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ గో హోమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఒరిజినలీ వాట్ యు కాల్డ్ అడ్వెంటెడ్ ఇన్ జపాన్. జపాన్లో చాలా ఫేమస్ కరియోకే ప్రోగ్రామ్ వాస్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. సో చూడండి సార్, ఒకటే సెంటెన్స్లో రెండు వాజులు ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్లీ మీకు అనిపిస్తుందా ద కరియోకే ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్. క్లబ్ ఏదైతే ప్లాన్ చేసిందో వాజ్ ఎ గ్రాండ్ సక్సెస్. అట్లాంటప్పుడు ఇక్కడ వాజ్ ఎందుకు? ఇంకా ప్యాసివ్ వాయిస్ అవసరం లేదు. నో నీడ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ వాయిస్, నో ప్యాసివ్ వాయిస్. ద కరియోకే ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. ప్లాన్డ్ అనేది ఆల్రెడీ పాస్ట్ టెన్స్లో ఉందన్నమాట. దాని ప్యాసివ్ వాయిస్లో అవసరం లేదనమాట, యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంటే చాలు. ద కరియోకే ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. సో వర్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్? నో. హ్యాస్ బీన్ ప్లాన్డ్ కాదు, ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్ ఇస్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. రెండు వాజులు అవసరం లేదు సార్, సింగిల్ వాజ్ ఉంటే చాలు. ద కరియోకే ప్రోగ్రామ్ ప్లాన్డ్ బై ద క్లబ్ వాజ్ అ గ్రాండ్ సక్సెస్. చిన్న క్వశ్చన్సే కానీ ఒక్కొక్కసారి మనము ఎర్రర్ని స్పాట్ చేయలేమన్నమాట. క్వశ్చన్ నంబర్ 87. రియా ఆల్వేస్ కన్సిడర్స్ సిన్సియారిటీ, డివోషన్ అండ్ డెడికేషన్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ఎ గుడ్ ఎంప్లాయీ. రియా ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మేనేజర్ ఐ సపోజ్. ఆవిడ గారు సిన్సియారిటీ, డివోషన్ అండ్ డెడికేషన్ని అందరికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంది ఒక ఎంప్లాయీలో ఉన్న క్వాలిటీస్లో. Ria always considers sincerity, devotion and dedication as the highest priority of a good employee. ఒక గుడ్ ఎంప్లాయీలో రియా ఎలాంటి క్వాలిటీస్ని చూస్తుంది? ఫస్ట్ అతను సిన్సియర్ ఉండాలా, డెడికేటెడ్గా ఉండాలా, డివోషన్తో పని చేయాలా. అవి ఉంటే కానీ డెఫినెట్లీ షీ కన్సిడర్ హిమ్ యాజ్ ఎ గుడ్ ఎంప్లాయీ. సో ఈ హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీని మనం కనుక ఇడియంతో మారుస్తే, ఏ ఇడియంతో మారుస్తాము? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు సార్, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది, చక్కగా నేర్చుకోవాలా. ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్, ఎవర్ అండ్ ఎనాన్, ఫ్రీ అండ్ ఈజీ, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. చాలా ఎక్కువగా మనము ఇడియమ్స్ని రివైజ్ చేయాలా. అది కనుక చెయ్యకపోతే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనము
ఆన్సర్ చేయలేము. ఐ పర్సనలీ ఫీల్ హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీని ఏ ఇడియంతో రిప్లేస్ చేయగలం? 4 ఇడియమ్స్ ఇచ్చాడు. ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్, ఎవర్ అండ్ అనాన్, ఫ్రీ అండ్ ఈజీ, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్. ఇండియా ప్లేడ్ ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్ with all the teams in the Olympics and won the bronze medal. Fair and square అంటే ఆనెస్ట్గా ఆడడం, సిన్సియర్గా ఆడడం, ఒబీడియంట్గా ఆడడం, ఎలాంటి చీటింగ్ లేకుండా ఇండియా ప్లేడ్. వెన్ ఎవర్ ఐ ప్లే చెస్ విత్ మై బ్రదర్ ఐ ప్లే ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్. ఆనెస్ట్ వేలో ఆడడం. ఎవర్ అండ్ అనాన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎవర్ అండ్ అనాన్? I visit to temples ever and anon. I visit to my grandmother's house ever and anon. అంటే అకేషనల్గా వెళ్తా, ఇన్ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తా. ఎవర్ అండ్ అనాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అకేషనలీ, రేర్లీ. హీ ఈజ్ అ ఫ్రీ అండ్ ఈజీ పర్సన్ అంటే హీఈస్ ఎ రిలాక్స్డ్ పర్సన్, కేర్ ఫ్రీ పర్సన్, ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్. రిలాక్స్డ్, కేర్ ఫ్రీ, ఈజీ గోయింగ్. Easy-going person. The first and the foremost quality I see in a student is hard work, sincerity. If hard work and sincerity is reflected in the student, he can crack SSC CGL. There is no doubt in it. First and the foremost is, most importantly, significantly, primarily. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రైమరీలీ. 4 ఇడియమ్స్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎలాంటి అంబిగ్విటీ లేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీని ఏ ఇడియంతో రిప్లేస్ చేయాలి? ఫేర్ అండ్ స్క్వేర్తో రిప్లేస్ చేయగలుగుతామా? నో. ఎవర్ అండ్ అనాన్తో రిప్లేస్ చేయడం? నో. ఫ్రీ అండ్ ఈజీ? నో. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ సార్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 87 ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ యు కాల్ డి. Question number 88. I had to work late in the night for nearly 3 months to write my first book. I had to work late in the night for nearly 3 months to write my first book. నా ఫస్ట్ బుక్ ఎప్పుడైతే నేను రాశానో డెఫినెట్లీ ఆ ఫస్ట్ 3 months మాత్రం I have to really work hard. I had to work late in the night for nearly 3 months to write my first book anamata. So to work late in the night for nearly 3 months to write my first book anamata. సో 3 నెలలు చాలా ఎక్కువగా కష్టపడ్డా, స్పెషల్లీ రాత్రిల్లో చాలా ఎక్కువగా కష్టపడ్డా కాబట్టే నేను నా ఫస్ట్ బుక్ని రాయగలిగా. టు వర్క్ లేట్ ఇన్ ద నైట్ని ఏ ఇడియంతో రిప్లేస్ చేయగలుగుతాం? 4 ఆప్షన్స్ మనకి ఇచ్చాడు. టు బ్లో ఎ ఫ్యూజ్, టు టేక్ ఎ బ్యాక్ సీట్, టు లుక్ త్రూ కలర్డ్ గ్లాసెస్, టు బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్. డెఫినెట్లీ మీకు ఆన్సర్ వచ్చి ఉంటుంది, బికాస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. ఇడియమ్స్ అనేవి చాలా ఫెమిలియర్గా ఉన్నాయి. డెఫినెట్లీ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడైతే మీరు చాలా ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అన్ని ఇడియమ్స్ మీనింగ్స్ మీ కళ్ళ ముందు వచ్చేస్తుంది, మీరు ఈజీగా దాన్ని రాయగలుగుతారు. అయినప్పటికీ మనము ఒక్కొక్క ఇడియంని సింపుల్గా అర్థమయ్యే భాషలో డిస్కస్ చేసి దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. టు బ్లో అ ఫ్యూజ్. హై కమాన్, I am just asking you what actually are the synonyms of magniloquence. Don't blow a fuse. Whenever I asked about the car keys, my father always blows a fuse. And when I see people copying in the classrooms, I just blow a fuse. So what do you mean by blow a fuse? Blow a fuse is lose one's temper, to get angry, to get upset. కోపం రావడము, ఇరిటేట్ అవ్వడము, అప్సెట్ అయిపోవడము, దాన్ని టు బ్లో అ ఫ్యూజ్ అంటారు అనమాట. టు బ్లో ఎ ఫ్యూజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టు బికమ్ యాంగ్రీ ఆర్ అప్సెట్. టు టేక్ ఎ బ్యాక్ సీట్. Well, the company asked me to take a back seat, therefore I resigned. Whenever I go to the parties, people may ask me to take a back seat, therefore I come away from the party. I withdraw from the party.
వాట్ డూ యూ మీన్ బై టేక్ ఏ బ్యాక్ సీట్? టేక్ ఏ బ్యాక్ సీట్ అంటే ఏంటి? కంపెనీలో నాకు వాళ్ళు చెప్పారు ప్లీజ్ టేక్ ఏ బ్యాక్ సీట్, అందుకని కంపెనీలోకి వెళ్ళి రిజైన్ చేసేసా అంటే ఒక ఇన్ఫీరియర్ రోల్లో పనిచేయమన్నారు. ఒక రోల్ ఏదైతే అన్కంఫర్టబుల్గా ఉందో దాంట్లో పనిచేయమన్నారు. బ్యాక్ సీట్ ఎప్పుడు కూర్చుంటామండి? యాక్చువల్ అయితే ఫస్ట్ సీట్లో కూర్చోవాలి. ఎప్పుడైనా మ్యాజిక్ షో ఉన్నా, సినిమా చూస్తున్నప్పుడైనా ఫస్ట్ సీట్లో మనం కూర్చుంటే బాగా అనిపిస్తుంది. లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్లో అంటున్నా. అదే సినిమా అయితే లాస్ట్లో కూర్చుంటేనే బాగా అనిపిస్తుంది. బ్యాక్ సీట్ అంటే ఎప్పుడైతే మీకు ఒక ఇన్ఫీరియర్ రోల్ ఆఫర్ చేస్తారో, లెస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్, అప్పుడు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వాట్ దే సే ఈస్ టు టేక్ అ బ్యాక్ సీట్ అంటారు. రైట్, అర్థమై ఉంటుంది. రెండు చాలా ఈజీవే. టు లుక్ త్రూ కలర్డ్ గ్లాసెస్. ఎస్, మై నెఫ్యూ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ పర్సన్. హీ ఆల్వేస్ సీస్ ద వరల్డ్ త్రూ కలర్డ్ గ్లాసెస్. When I was young, I used to see the world through colored glasses, but I now got experience. I know that things are not like that. Right, sir? So, good people always try to see the world through colored glasses. దీనికి ఇంకో ఇడియం కూడా ఉంది, దాన్ని రోజ్ టింటెడ్ గ్లాసెస్ అంటారు. కలర్డ్ గ్లాసెస్ కానీ రోజ్ టింటెడ్. సో ఏదైనా కలర్డ్ గ్లాసెస్ నుంచి చూడాలంటే ఏంటి, వాళ్ళకి అన్ని పాజిటివ్ థింగ్సే కనిపిస్తాయి, నెగిటివ్ థింగ్స్ కనిపించవు. ప్రపంచంని ఎప్పుడు పాజిటివ్గానే చూస్తారు వాళ్ళు. సో నాకున్న ఫ్రెండ్స్, నాకున్న నెఫ్యూ చాలా మంచోడు అనమాట. అందరు దాంట్లో పాజిటివ్ థింగ్సే కనిపిస్తాడు. అమాయకుడు, నెగిటివ్ థింగ్స్ కనిపించవు. మరి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మోసం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో, దగా చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో, చాలా ఇండిఫరెంట్గా మాట్లాడతారో, అప్పుడు తెలుసుకుంటారు, అదే కమ్ ఆన్, మై వ్యూ వాజ్ రాంగ్. I was looking at them through colored glasses. I thought that they are good people. So to look through colored glasses ante enti, seeing only positive things, seeing only nice things, negative things ni pattichukoru, bad things ni pattichukoru. So take an optimistic view of something. Optimistic ante positive, only positive థింగ్స్ని చూస్తారనమాట. టు బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్. టు బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి? టు వర్క్ హార్డ్ లేట్ ఇన్ ద నైట్. టు వర్క్ హార్డ్ లేట్ ఇన్ ద నైట్. ఇప్పుడు వచ్చింది కదా, టు వర్క్ హార్డ్ లేట్ ఇన్ టు ద నైట్. సో కలర్డ్ గ్లాస్ రాదు, టేక్ ఏ బ్యాక్ సైడ్ రాదు, బ్లో ఎ ఫ్యూజ్ రాదనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 89. దేర్ ఆర్ అ బిట్ నైస్ షాప్స్ ఇన్ ద టౌన్ సెంటర్. టౌన్ సెంటర్కి వెళ్తే దీనికంటే మంచి షాపులు ఉన్నాయన్నమాట. అంటే కంపారిజన్ నడుస్తుందన్నమాట. దేర్ ఆర్ ఎ బిట్ నైస్ షాప్స్ ఇన్ ద టౌన్ సెంటర్. ఇక్కడున్న షాప్కి టౌన్ సెంటర్ ఉన్న షాప్స్కి కంపారిజన్ నడుస్తుంది. ఇక్కడ షాప్స్ కంటే టౌన్ సెంటర్లో ఉన్న షాప్ కొద్దిగా బాగుంటాయి. ఫస్ట్ అండ్ ద ఫార్మోస్ట్ థింగ్, షాప్స్ అనే వర్డ్ ప్లూరల్. ప్లూరల్ ముందు ఏ రావద్దు, అంటే ఇక్కడ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. ఆ బెట్ నైసర్ రాదు, ఏనే రాదన్నప్పుడు ఆ బెట్ నైసర్. దేర్ ఆర్ ఫార్ మోర్ నైసర్. నైస్, నైసర్, నైసెస్ట్. పాజిటివ్ డిగ్రీ, కంపారిటివ్ డిగ్రీ, సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ. నైసరే కంపారిటివ్ డిగ్రీలు. దాని ముందు మోర్ రాస్తే అదేమైపోతుంది? సూపర్ ఫ్లూవస్ అయిపోతుంది. సూపర్ ఫ్లూవస్ అయిపోతుంది అనమాట. రిడండెంట్, అన్నెసెసరీ, ఎక్స్ట్రా. సో ఫార్ మోర్ నైసర్ రాదు. నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే సమస్య లేదు, ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలా, ఏ రాయకూడదని చెప్తానే ఉన్నా. షాప్స్ ముందు ఏ షాప్స్ అంటామా? ది షాప్స్ అంటాము. ఆ ప్రత్యేకమైన షాప్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఏ షాప్స్ అని ఎట్లా అంటాం? ఏ అనేది సింగులర్, షాప్స్ అనేది ప్లూరల్. సో ఫార్ నైసర్. దేర్ ఆర్ ఫార్ నైసర్ షాప్స్ ఇన్ ద టౌన్ సెంటర్. అంటే కంపారిజన్ అనేది జరిగింది. కంపారిటివ్ డిగ్రీలో నైసర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఉన్న షాప్స్కి, టౌన్ సెంటర్ ఉన్న షాప్స్కి కంపారిజన్ అనమాట. అప్పుడు మనం ఏమంటాం? ఇక్కడ కంటే అక్కడ ఉన్న షాప్స్ ఫార్ నైసర్, ఫార్ బెటర్ అంటాం కదా. రాంగ్ అది. ఒక్కొక్కసారి యూజ్ చేయొచ్చు, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, ఫార్ బెటర్ షాప్స్. సో ఫార్ నైసర్ షాప్స్ ఇన్ ద టౌన్ సెంటర్. ఆ బిట్ నైసర్ పనికిరాదు, ఫార్ మోర్ నైసర్ పనికిరాదు, నో ఇంప్రూవ్మెంట్ అస్సలు సమస్య లేదు. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఫార్ నైసర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 90.
హూమ్ వాజ్ ద పర్సన్ దట్ యు వాంటెడ్ టు కాంటాక్ట్ దేర్. ఏ పర్సన్ని నువ్వు అక్కడ కలవాలనుకుంటున్నావు. సో యాక్చువల్లీ హూమ్ అనేది మనం ఆబ్జెక్టివ్ కేస్లో యూజ్ చేస్తాం సార్. ఆబ్జెక్టివ్ కేస్లో రైట్ సార్, మనం ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలా, సబ్జెక్టివ్ కేసు రావాలా. సబ్జెక్టివ్ కేసులో యూజ్ చేసే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఏంటి, సబ్జెక్టివ్ కేసులో యూజ్ చేసే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, మనుషులకు యూజ్ చేసే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్స్ రెండే ఉన్నాయి. హూ సబ్జెక్టివ్ కేస్, హూమ్ ఆబ్జెక్టివ్ కేస్. సో ఇక్కడ సబ్జెక్టివ్ కేసులో కావాలి కాబట్టి హూమ్ పనికిరాదు. హూ వాజ్ ద పర్సన్ వస్తుంది. హూ వాజ్ ద పర్సన్ దట్ యు వాంటెడ్ టు మీ టు కాంటాక్ట్ దేర్. హూ వాజ్ ద పర్సన్ దట్ యు వాంటెడ్ మీ టు కాంటాక్ట్ దేర్. సో హీ వాజ్ ఆస్కింగ్, నేను అక్కడ పోయి ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలా. హూ వాజ్ ద పర్సన్, ఆయన ఎవరిని నేను కాంటాక్ట్ చేయాలా అక్కడికి పోయేసి. సో డెఫినెట్లీ హూ ఈజ్ ద పర్సన్ రాదు. యా, 1 minute. హూమ్ అక్కడే రానప్పుడు ఇక్కడ కూడా రాదు, ఇక్కడ కూడా రాదు. సో హూ ఈజ్ ద పర్సన్, ఇక్కడ నేను చూడలే, వాజ్ అని వస్తుంది. హూ ఈజ్ ద పర్సన్ దట్ యూ వాంటెడ్ మీ టు కాంటాక్ట్ దేర్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ పి. గుర్తొచ్చింది కదా, సబ్జెక్టివ్ కేసు ఆబ్జెక్టివ్ కేసు. హూ అనేది సబ్జెక్టివ్ కేసులో యూజ్ చేస్తాము, హూమ్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కేసులో. ఇక్కడ సబ్జెక్టే లేదనమాట, అంటే ఆయన ఎవరు అక్కడ సబ్జెక్ట్ అయిపోయాడు. సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని హూతో సంబోధిస్తాం అనమాట. సో ఆన్సర్ 90, ఆన్సర్ ఈస్ బాంబే. హూ ఈజ్ ద పర్సన్ దట్ యూ వాంటెడ్ మీ టు కాంటాక్ట్ దేర్.